جنگ بندی کے بعد اسلام آباد میں بڑی بیٹھک پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کے لیے امریکی وفد کا سپورٹنگ سٹاف اور سیکورٹی عملہ اسلام آباد پہنچ گیا. دیگر وفد رات کے اسلام آباد پہنچ جائے گا. ذرائع کے مطابق ایرانی وفد کی آج رات آمد متوقع. وفود کی آمد خصوصی طیاروں کے ذریعے ہوگی. غیر معمولی سیکورٹی کی وجہ سے وفود کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا جائے گا. دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے. مذاکرات بند کمرے میں ہوں گے. مذاکرات میں چین، روس اور عرب ممالک بطور مبصر شریک ہوں گے. پاکستان میں امریکی اور ایرانی سفارتکار بھی موجود ہوں گے. وفود کے اراکین کی وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات ہوگی. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ ایران کا ایک وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر آج رات اسلام آباد پہنچ رہا ہے. پاکستان میں مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہوں گے اور ایران کی جانب سے پیش کیے گئے 10 نکات پر مبنی ہوں گے. اسرائیل کی جانب سے بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ایرانی عوام میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اسرائیل سفارتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایرانی وفد پاکستان آئے گا. حزب اللہ کی وجہ سے لبنان کو معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا. معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر دھمکی. کہا کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو ایران پر دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے. حملے سے پہلے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جنہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. امریکی فوج اس دوران اپنی بھرپور تیاری اور آرام کر رہی ہے اور امریکی فوج در حقیقت اپنی اگلی فتح کی منتظر ہے. دوسری جانب امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ جو بھی ملک ایران کو ہتھیار فراہم کرے گا اس کی امریکہ کو برآمد کی جانے والی تمام اشیاء پر فوری طور پر 50% ٹیرف عائد ہوگا اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی. جنگ بندی کے اعلان کے پہلے روز ہی سیز فائر کی خلاف ورزی. اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے. 200 طیاروں کی 10 منٹ میں لبنان کے اندر 100 اہداف پر شدید بمباری. صحافی، خواتین اور بچوں سمیت 254 افراد شہید، سینکڑوں زخمی. ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ. اسرائیل کی جانب سے لبنانی دارالحکومت بیروت سمیت دیگر مقامات کو نشانہ بنایا گیا. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق شہری علاقوں پر حملوں میں سینکڑوں افراد جاں بحق، 1200 سے زائد زخمی ہوئے. اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. عوام سے خون کی احتیاط دینے کی بھی اپیل. پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے لبنان کے خلاف جاری جارحیت کی شدید مذمت. معصوم ڈانوں کے ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار. اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں. خطے میں امن و استحکام کی عالمی کوششوں کو نقصان دہ قرار دیا. عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کا مطالبہ. پاکستان کا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ. مشکل گھڑی میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. لبنان کی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی اور دعا کی. تمام فریقین نے فوری جنگ بندی، بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا. امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ہنگری میں صحافیوں سے گفتگو. کہا ایرانیوں کو غلط فہمی ہوئی کہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے. امریکہ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی اشارہ دیا کہ لبنان اس ڈیل کا حصہ ہوگا. جنگ بندی کا مرکز صرف امریکہ، ایران، اسرائیل اور خلیجی عرب ممالک تھے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران لبنان کے معاملے پر اس مذاکراتی عمل کو ختم کرتا ہے تو یہ ایک احمقانہ فیصلہ ہوگا. ایران کی پہلی 10 نکاتی تجویز مسترد. اب دوسری تجویز پر ایران اور پاکستان سے بات چیت ہو رہی ہے. جنگ بندی یا جنگ، فیصلہ واشنگٹن کرے گا. ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لبنان پر حملوں پر سخت موقف. کہا امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے. جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں. امریکہ بیک وقت جنگ بندی اور جنگ دونوں کو جاری نہیں رکھ سکتا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ معاہدے کی شرائط کے ابتدائی مرحلے میں ہی پیچھے ہٹ رہا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر امریکی صدارتی ترجمان کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ لبنان میں جنگ بندی سے انکار امریکہ کی جانب سے معاہدے سے پھرنے کی ایک اور مثال ہے.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान भी शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि फौरी जंग बंदी लबनान समेत हर जगह लागू होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। ईरान की फिजाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई है। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी के हक की नफी की गई है। लबनान में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। ईरान का आबना हुर्मुज़ को जुज़वी बंद करने और $1 फी बैरल टैक्स लेने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान ने यौमिया 12 जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया। इन जहाज़ों से टोल वसूल किया जाएगा। ईरानी पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स यूनियन के तर्जमान हाफिज हुसैनी ने कहा कि ईरान तेल बरदार जहाज़ों से टोल टैक्स क्रिप्टो करेंसी में वसूल करेगा। ईरान के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात की निगरानी करे कि आबना हुर्मुज़ से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ताकि इन 2 हफ्तों में हथियारों की मुंतकली ना हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल, लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। लबनान में जंगबंदी के मुकम्मल एहतराम और मौसर नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की अमन के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का इरादा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने करीबी राब्ता रखने पर भी इत्तफाक किया। जंग के शोले 2 हफ्तों के लिए बुझ गए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन के हुसूल की उम्मीद है। इज्तिमाई कोशिशों से अमन कायम हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान के गुन गा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी और वक़ार के साथ किरदार अदा किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज्जत दी जो उम्र भर की तगोदौ से भी ना मिलती। फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे और ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में रहे। सियासी क़यादत एक है और रहेगी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ्त पर चीनी, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और कतर की मुकम्मल हिमायत पर मशकूर हैं। ईरानी और अमरीकी वफ़द मेरी दावत पर जुमा को पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंगबंदी में अहम और फैसला कुन पसपर्दा किरदार अदा किया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनई ने बराह रास्त खुलकर सामने आने की बजाय खुफिया तरीके से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक असल ब्रेक थ्रू तब आया जब मुश्तबा खामनई ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को अमन मुआहदे की तरफ बढ़ने की इजाज़त दी। उनकी इजाज़त के बगैर जंगबंदी मुमकिन नहीं थी। जंगबंदी के ऐलान पर ईरान में जश्न का समा। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए, फतह का जश्न मनाया। हर तरफ ईरानी झंडों के साथ साथ पाकिस्तानी परचम भी लहराते हुए दिखाई दिए। अवाम ने हुकूमत के हक में नारेबाजी की। पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर के लिए भी नारे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में बड़ी तादाद में खवातीन ने रैली निकाली। अमेरिका ईरान जंगबंदी हुकूमत का कल यौम जुमा को यौम तशक्कुर बनाने का ऐलान। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना इजलास में जंगबंदी पर अराकीन को मिठाई खिलाई गई। काबीना अराकीन का तालियां बजाकर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना अराकीन को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद पे लिया। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सफारतकारी से अक़वाम आलम को जंग से बचा लिया। आलमी ज़राए इब्लाग का एतराफ़। पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। रॉयटर्स ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि ट्रंप पाकिस्तान से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। BBC ने लिखा कि पाकिस्तान कई हफ्तों की सफारती कोशिशों में कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतबार जामिन के तौर पर बनवाया। TRT वर्ल्ड ने लिखा, पाकिस्तान ने एक तारीखी, मसालियती और नतीजा खेज किरदार अदा किया। माहिरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना हिकमत अमली और अनथक कोशिशों ने खित्ते को तबाही से बचा लिया। सालिसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर भरपूर एतमाद का अक्कास है। CNN की भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ।
पाकिस्तान की कामयाब सालिसी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारत का जंगबंदी का खैर मकदम ताहम पाकिस्तान का नाम लेने या उसकी कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराह रहे हैं। शशि थरूर का कहना है कि पाकिस्तान ने खुद को मनवाया है, संजीदगी दिखाने की जरूरत है, वरना इलाकाई असर रसूख में कमी का खदशा बढ़ सकता है। अमरीकी तज्जियाकार ने भारतीय मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर दी। भारतीय एंकर का चेहरा उतर गया। अमरीकी तज्जियाकार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर पर एतबार करते हैं। दोनों की 2 मरतबा मुलाकात हो चुकी और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत भी हुई। मारूफ भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वाइन कहते हैं, अमरीका और ईरान में जंगबंदी पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। सफारती कामयाबियों से जाहिर होता है कि पाकिस्तान पर अमरीका, ईरान और चीन जैसे अहम ममालिक को एतमाद है।